तो ये श्लोक आम किपरि मन को आयत्त करवा से विषय वर्णना कराई। पूर्व श्लोक 4 नंबर श्लोक वर्णना कराई कौन ना जोगारूढ़ विषय वर्णना कराई। तो आपण मैंने सब आशीर्वाद करूँ वैष्णव आप बयस भक्ति बड़ आशीर्वाद करूँ किपरि मन विषय मुझे भल भाव कहीपर। हरे कृष्ण। तो जोगारूढ़ अवस्था विषय कहुई 4 नंबर श्लोक कौन ना आमर मन को सब प्रकार इंद्रिय भोग वस्तु आसूची चिंता ये इंद्रिय भोग वस्तु को त्याग करवा हूँ जोगारूढ़ अवस्था। बुझिपारे आम मन को आप लक्ष्य करूँ निज निजर गोटे गोटे मन अच्छी सब बड़े विभिन्न प्रकार इंद्रिय भोग वस्तु सब मन को आसूँ। तो जोगर अर्थ ये इंद्रिय भोग वस्तु को त्याग करी भगवान श्रीकृष्ण पाखे लगेगा। तो यहाँ हूँ जोगारूढ़ अवस्था। किंतु ए विषय कहला परे अर्जुन का मन में किसी प्रश्न आसला। कौन प्रश्न आसला ना जोगारूढ़ अवस्था इंद्रिय भोग वस्तु को त्याग कले ही हम अन्य किसी उपाय हम नहीं अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बा अन्य किसी उपाय द्वारा ये जोगारूढ़ अवस्था कौन हम नहीं। तो मन में प्रश्न आसला कार अर्जुन कर। तो से प्रश्न उत्तर देवाई भगवान श्रीकृष्ण आसी कहले ये श्लोक कहते कौन कहते ना अन्य व्यक्ति द्वारा जोगारूढ़ अवस्था हेब नाही। तो कौन द्वारा हम ना मन द्वारा हम। ये मन ही आमको उद्धार करिवो आउ किसी रास्ता ना। ये श्लोक विशेषकर बुझाऊँ। तो प्रथम आप देखते लिखाई उद्ध रेदा त्वना मानम प्रथम श्लोक प्रथम लाइनटा लिखाई। तो तार अर्थ कौन लिखाई तार अर्थ हूँ कौन मन साहाय्य निजको उद्धार करिबा। आपण कहे कि ना लास्ट रे गोटे श्लोक लिखाई प्रभुपाद तात्पर्य लिखिं कौन ना मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन क्षय। मन एव माने निश्चित रूपे मन ही मनुष्यर शत्रु माने मन ही मनुष्यर शत्रु होउची आ मन ही मनुष्यर मित्र होउची। सी बंधन कारण आ सी ही मुख्यर कारण। मन चाहिए मनुष्य को ये बंधन रु मुक्ति करिवो। को बंधन रु ये माया बंधन रु मन आ मन चाहिए ये बंधन रे पकेव। तेणु ए श्लोक बड़ सुंदर भाव बुझे जे मन को किपरि आमे आयत्त करि परिया आ मन द्वारा ही आमे निज उद्धार हो पारिबा आउ किसी रास्ता ना। प्रथम आप देखिए आगुरी आलोचना हो अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहले कौन कहले जो भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले तुम्हें ध्यान कर। तो भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन कहते कि हे प्रभु चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलबर दूतम तस्याहं निग्रह मने वायुरिव सुदुष्कर। अर्जुन कौन कहले ना ये मन को संयत करवा मो पक्षे बहुत कष्ट। तो किमिति कष्ट ना जिमिति कि प्रवाहमान वायु को अटकाइबा बड़ कष्ट ताड मध्य आउरी अधिक द्रुत गति मोर मन जाउछि। एटा किए कहते अर्जुन कहते अर्जुन होउछन्ते आमर द्वापर जुगर व्यक्ति आमठू बहुत उन्नत सी कहते ये कथा आ कलिजुगर लोक कथा कौन कह आम आमर तो मन पूरा अधिक स्पीड जाउछि। तो भगवान श्रीकृष्ण कहले सत कथा तुम जहाँ कहल पूरा निराट सत्य कथा
मन वास्तव में बहुत चंचल, ताकू अटकेवा भारी कष्ट। किंतु भगवान श्रीकृष्ण उत्तर कहले असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हे अर्जुन, तुम जो कहल सत कथा, मन को संयत करिया बड़ कष्ट किंतु असंभव नुहे। भगवान कहते कि मन को संयत करिवाटा असंभव नहीं, जदियो कष्ट किंतु संभव। तो किमिति संभव? भगवान श्रीकृष्ण उपाय देले। कौन उपाय देले ना अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। बराबर अभ्यास आ वैराग्य द्वारा मन धीरे धीरे संयत हो। हाँ, अभ्यास आ वैराग्य द्वारा मन संयत हो। तो कौन अभ्यास? प्रभुपाद महाराज आमको प्रथम इस्कन को आसी एंट्री हो आमको कहले कौन अभ्यास कहले? चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। एटा अभ्यास अभ्यास हो यहाँ। आ वैराग्य कौन? चार्टा नियम पालन करवा। कलिजुगर लोक मैंने जाकि बण जंगल रे तपस्या करें कहीं ना कलिजुगर लोकंर मन बहुत चंचल। हाँ, बहुत चंचल। कलिजुगर लक्षण लिखाई श्रीमद भागवत लिखाई मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपरुता। कलिजुगर लोक मानकर भाग्य मंद, मन चंचल, बहुत कष्ट तांकु ध्यान भगवान पाखे ध्यान टाक केन्द्रित करवा। तेणु कलिजुग लोक बण जंगल जाकि ध्यान करवा कहुए माने से करें। तेणु से कहले गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। सुखे दुखे भूल ना को बदने हरि नाम बोल रे। सुखे दुखे भूल ना को बदने हरि नाम बोल रे। गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे। तो महाप्रभु कहले ये कलिजुग लोक मैंने बण जंगल जाइए ध्यान करें। तेणु से कहले कि तुम गृह थाक बने थाक सदा हरि बोले डाक। तुम घरे रहो कि बण रहो कि तुम ड्यूटी रहो कि तुम जो स्थान रोच किसी असुविधा ना। सबुले खाइते शुईते जथा तथा नाम लय आप किसी नियम रखी ना। चैतन्य महाप्रभु बद्धजीव मान को उद्धार करने पूरा एकदम भक्ति को पूरा एकदम सुलभ करदे। सुलभ माने पूरा एते सुलभ कहतुनि, पूरा सुलभ करदे, पूरा फ्री करदे। ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा कारे जाते। ब्रह्मा ये कृष्ण प्रेम मिलियाटा बड़ कष्ट हो जाଉଛି। ब्रह्मा को दुर्लभ हो जाଉଛି। चैतन्य महाप्रभु आसी घरे घरे होम डिलीवरी जो कहते घरे घरे आनी जाची दौरान कृष्ण प्रेम नियम फ्री रे दौरान किसी नियम रखी ना। देखुना चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम भी कहले कौन कहले ना नान्मामकारी महुदा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल। ये कहले नान्मामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मोर ये जो नाम रे भगवान श्रीकृष्ण पवित्र नाम रे मोर सबुजाक शक्ति रखी किंतु हेले मध्य सुविधा भी रखी आहरी सुविधा रखी कौन ना तत्रापिता नियमित स्मरण काल। ये नाम नपारे कौन नीति नियम ना। आप देखो अन्य नाम ने आप गायत्री मंत्र जप करने स्नान करा पड़ो आसन शुद्धि करा पड़ो आ उच्चारण करके जपिले हेनी गायत्री मंत्र। केते लोक सब शिखौन गायत्री मंत्र उच्चारण से भूल अपराध ताकू मने मने जपिया पड़ो। तार आउे गुरु मंत्र देथियार अच्छे तुम मन इच्छा जपिले भी किसी काम हेनी। से गुरु मंत्र देथिबे आसन शुद्धि हो
ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜପିଲେ ବି ହେବନି, 3 ସମୟ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି। 3 ସମୟରେ ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି। 3 ଥର ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସେଇଟା ଗୁରୁ କହିବେ, ଆମେ କହିଲେ ହେବନି। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଜପି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଜପି ପାରିବେ। ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇକି ଜପି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ କୁହାହେଇଛି ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ରେ ବି ଜପି ପାରିବେ। ମାଳ ଧରି ସିନା ଜପି ପାରିବେନି, ପାଟିରେ ଡାକିବ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ସୁଲଭ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତିଟାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ କି 2ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଅଭ୍ୟାସ ଏନୁ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଏନୁଛୁ ଗୁହ୍ୟତେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ନା ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟା ନିୟମ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ? ଆମିଷାହାର ତ୍ୟାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିଶା ତ୍ୟାଗ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, 4 ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ ତ୍ୟାଗ। ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକିରି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଯତ ହେବ। ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଖିବେ, ଭଗବତ ଗୀତାର ସାର ଶ୍ଲୋକ କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବତ ଗୀତାରେ 2 ଥର କୁହାହେଇଛି ସେମ୍ ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲେ? ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶେଷ ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସ୍ମେ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା 2 ଥର କୁହାହେଇଛି। କାହିଁକି 2 ଥର? ଭଗବାନ 2 ଥର କାହିଁକି କହିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ? ନା ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବି କୁହାହେଇଛି ମନ ବିଷୟରେ। ମନ୍ମନା, ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମନକୁ ମୋତେ ଲଗାଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍କନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଇସ୍କନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗାଇବା। ଇସ୍କନ ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ। ଏହି ସଂଘରେ ସମସ୍ତେ ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ। ତ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି କି ମନ୍ମନା, ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମନଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ସକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଛି। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ନବଦା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ 9ଟା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଶଶାକରା ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ପୁରା ଶଶାକରା ପୃଥିବୀର ରାଜା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନବଦା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ତ ସବୁ ଯାକ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ କିଛି ତ କରିପାରିବା। ତା ଭିତରୁ 5ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍, 5ଟା ତ କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସାଧୁସଙ୍ଗ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ମଥୁରାବାସ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ସଧ୍ୟା ସେବନ। ସାଧୁସଙ୍ଗ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ମଥୁରାବାସ ଶ୍ରବଣ, ମଥୁରାବାସ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବନ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି କହିଲେ କି ସାଧୁସଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳିବ ହେଲା। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ? ସାଧୁସଙ୍ଗ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ। ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ହେଲା, ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ। ସାଧୁସଙ୍ଗ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ମଥୁରାବାସ। ମଥୁରାବାସ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରାରେ ବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୀର୍ଥି କୁର୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାନି। ତୀର୍ଥି ମାନେ ଭକ୍ତ, ସାଧୁ। ସାଧୁ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ କରୁଛି। କେମିତି ନା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଳରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ସେଇଟା ମଥୁରାବାସ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି କହିଲେ ମଥୁରାବାସ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବନ। ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବନ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ଭଗବାନ
कृपा करिगिरी विग्रह रूप में अच्छा यहाँ भगवान गोटे अवतार विग्रह अवतार कौन पाई मूर्ति रूप में आसुच्च भगवान ना आमे भक्त माने तांकर सेवा करि पारिया सुजोग सेवार सुजोग देवाई लगी मूर्ति रूप में भगवान आउ सहित आमे आदान प्रदान करि पारिया आमे एबे सांग साथी आदान प्रदान करुचे ना नहीं किंतु भगवान सहित आमे आदान प्रदान किन करिया तो से भगवान कृपा करी मूर्ति रूप में अच्छा हाँ तांके सहित आप देखिए मूर्ति सहित बहुत लोग भक्त मैंने कथा तो आमर तो से योग्यता है किंतु भगवान आम पाई सुजोग दे कि तुम्हें मो सहित आदान प्रदान कर कम से कम किसी तो दियो मत आनिकी पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्तिया प्रयच्छति तद भक्तु अस्नामे प्रयतात्म आम दबा दबा द्वारा आमर आदान प्रदान हो फूल टिके भगवान शास्त्र लिखाई मंदिर को केबे खाली हाथ में आसवा उचित नुहे किसी तुम पाखे जो कि ना गोटे फूलटी धरी आस फलटी हाँ पत्र टे तुलसी पत्र टे चार्टा जगह केबे खाली हाथ में जीवार ना आप जानते आगुरी तथापि मुझे कहीदे गोटे हूँ मंदिर भगवान पाखु द्वितीय हूँ गुरु पाखु है तृतीय हूँ राजा पाखु राजा चारि हूँ कन्या झील झील खाली हाथ में जीवार ना कौन है किसी हाथ में नबार है तो ये से कहुई कि आदान प्रदान करने भगवान विग्रह रूप में विराजमान कर तो भगवान ये कहते कि मनमना मते तुम मन को दियो मोर भक्त हुओ मोर भक्त हो भगवान श्रीकृष्ण भक्ति करवा विभिन्न नाम कीर्तन करवा जहाँ जहाँ आम नवदा भक्ति कहले नवदा भक्ति करवा हाँ तापर कहले कौन ना मज्जाजी माने मत पूजा कर 1600 उपचार रे आमर ये पूजा हो आम घरे 1600 उपचार ना किसी तो करवा तापर लास्ट कहले जदि कौन व्यक्ति कह आज्ञा मोर मन बड़ चंचल मो मन लगुनि आपण पाखे बोले ठीक अच्छे तुम मन जो लगुनि मोर भक्ति कर जब माला जप कर हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा ठीक कि कह आज्ञा मोर माला मन लगुनि मोर अच्छा ठीक अच्छे तुम माला मन लगुनि ना ठीक अच्छे धूप दीप चंदन फूल ये सब आड़े मत पूजा कर क्योंकि आज्ञा पूजा करा मत समय होनी मोर एत ड्यूटी अच्छी मत समय होनी बोले ठीक अच्छे बाबा तुम जब पूजा करा समय होनी घरे तो गदी पकईरी घंटा घंटा शूच ना तो भगवान पाखु आसी गोटे लंबा हो मुंडिया मारिक जाओ प्रणाम कर जाओ हाँ ये कौन कष्ट किए प्रणाम कर कौन कष्ट कौन पैसा लगुच हाँ किसी पैसा लगुनि आहरी लाभ कौन लाभ भागवत कहुई भागवत श्रीमद भागवतम लास्ट श्लोक कहुई कौन से कहुई नाम संकीर्तन जस्य सर्वपाप प्रणाशनम नाम संकीर्तन द्वारा सब राग पाप नष्ट हो जाଉଛି प्रणामी दुख समानम तम प्रणामी हरिप्रणम भगवान कहते गोटे प्रणाम करने द्वारा तुम सब जगह दुख पलाଉଛି निजर जीवन जिते दुख अच्छी सब पलैब खाली गोटे प्रणाम कि भगवान जदि कर प्राक्टिकल उदाहरण विभीषण रावण नात मारिकी काढ़ला क्या विभीषण को हाँ माँ को जाकि पचारि माँ मु कौन करी कहल मु सबुले भाईर शुभ चिंतक सबुले तार भल आग चिंता कर सबुले केबे तार मु मंद चिंता करनी हेल्ले मत भाई मत नात मारिक काटदेला कौन करी कहले भाई पुओ तू राम शरण जा तो विभीषण कहले किसी दोष लगे कहीं दोष लगे किसी दोष लगे जा तो विभीषण सीधा गले दंड प्रणाम गोटे कले क्या भगवान श्री रामचंद्र को भगवान रामचंद्र सीधा तांको आशीर्वाद दौरान कि हे राजा आश्चर्य होती विभीषण कहते मु तो राजा है मत राजा हेल्ले कहते ना ना तुम राजा तुम भविष्य राजा ये राई ये मुकुट पिंधि सीना ये आउट हो अल्प दिन रे देख तुमको मुझे एबुड़ राजा करदेली गोटे प्रणाम कले केते लाभ देख निज जीवन रे विभीषण कौन दुख रहा रहा कि दुख ना सब जाक दुख पड़ेगा सब भूलीगला मत मो भाई मत त्याग कला मत नात मारदेला मत विताड़ित करदेला राज्य सब जाक गोटे थर भूलीगला
ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇଆଲ ନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯିଏ ଥରେ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି କହିଦେଲା, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ମୁଁ ତାର ନିଜର ହେଇଗଲି, ତାର ସବୁ ଯାହା ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ପଳେଇଲା। କେତେ ପରମ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ କେତେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ରାଧାକାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଅ, ତୁମର ଜୀବନର ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ପଳେଇବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଭଗବାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ବତେଇଲେ। ହଁ ମନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମାଂ ଶୁଚ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ପ୍ରଥମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମାନେ ସାର ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼, ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଯାକ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଶରଣକୁ ଆସ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ମୋର ଉପଦେଶ, ମୋର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ, ମୁଁ କେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣ। ହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ସେଇଟା, ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଭଗବାନ ନିଜର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ମନା ଭଗ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାତି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର, ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ। ତ ଭଗବାନ କ୍ଲିୟର କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଟିକେ ନା, ମନଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇରେ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଆସି ତ ମୁଁ କହିପାରିବେନି, ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ପିଲାଦିନର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାହାଣୀ, ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଭଗବାନ କି ଯାଏ। ତ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ତୁନଉଥିଲେ, ତୁନ ଆହୁରି ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତୁନିଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କହି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ତୁନି ପଡ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହତରେ ହସେ, ଆହୁରି ନା କୋଳ ଉପରେ ରହିକି ନାଚେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ହରିନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇକରି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ସାଧୁର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଧୁର ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସାଧୁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଣ୍ଡ ହରିକୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବି ହେପି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆଗରୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ମହାମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରି କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଜପ କରିବା। ଜପ କରିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରା ଅଛି। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ନା କେମିତି ମନଟାକୁ ସଂଯତ ହେବ ନା ଜପ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜପ କରିବା, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ କରିବା। ମନ ଲଗେଇକିରି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ ଯଦି ନ କରିବା ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ହେବନି। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ ନା ମନଟା ଆମର ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେବେଠୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦେଇଛେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏ ମନ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ପୁରା ତାଙ୍କର ରାଜୁତି କରି 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 ଆଇଛି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜା, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେଇନି, ମୋ କଥା ତମେ ଶୁଣ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ରାଜୁତି କରି 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 ଆସିଛି।
ତମେ ଯଦି ତମକୁ ଏବେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ ତୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିନି, ମୋ କଥା ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବ କେବେ? ଶୁଣିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ, ଏ ପ୍ରବଚନ ଦେବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମାଳା ଧରିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମର ମନ କେତିକି ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯିଏ ହେଲେ ପ୍ରବଚନ ଯିଏ ହେଲେ ଦେଇଦେବ, ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲାଗିବନି। ମନ କେମିତି ଲାଗିବ ନା ମାଳା ଧରିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଜପ କରିବା, ଶୁଣି ଶୁଣି ଜପ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ କରିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେ ନାମଟାକୁ। ଅନ୍ୟ ଯଦି ମନ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ଝିକି ଆଣିକି ସେ ନାମଟାକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲଗେଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମନଟା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ଝିକି ଆଣିକିରି ସେ ନାମ ଶୁଣିବାରେ ଲଗେଇବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମ କରିବାର ଜପ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧୀରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବନି, ଆଜି କହିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲାଗିଯିବ, ହେବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ମନକୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିନି, ମାନେ ସେ ତାର ରାଜୁତି କରି ଆସିଛି। ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁ ଶୁଣେ, କେବେ ଶୁଣିବନି ସିଏ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଝିକି ଆଣିକି ଲଗେଇବାର ଅଛି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପରେ। ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ, 2 ଦିନ, କେତେ 10 ବର୍ଷ ନା 12 ବର୍ଷ କୁହାହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି 12 ବର୍ଷ 16 ମାଳ ଜପ କରିଦେବା, ଆମର ସେ 13 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜପ ଆମେ କରିବା, ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। 12 ବର୍ଷ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର 12 ବର୍ଷ 16 ମାଳ ଜପ ଯଦି କରିବା ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ, ସେ ମନ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବନି, ମାନେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ନାମରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ହେବ। ଆମେ ଆଜି କହିବା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବ, କେବେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଇଏ ମନ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିନି ସିଏ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ପିଲା ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଆଣିକି ବସେଇ ଦେବେ, ସେ ବସିବନି, ସେ ଖେଳିବାକୁ ଧାଇଁବ, କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କାହାଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟାନ କରିବା। ସେମିତି ଆମର ମନଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଆମର ମନଟା ସେମିତି। ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲଗେଇଦେବା, ସେ କେବେ ଶୁଣିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ଥାଉଛି, ଦୃଢ଼। ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପଡ଼ିଯିବେ, କାନ୍ଥକୁ ଧରି ଚାଲିବେ, ପଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବେନି, ପଡ଼ିଗଲେ କାନ୍ଦିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଧରିବେ, ଆଉଥରେ ଚାଲିବେ, ଆଉଥରେ ଧରୁଥିବେ। ସେ ଦେଖୁଥିବ, ଆରେ ଏ ସବୁ ଯାହା ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, ହଁ ମୁଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଦୃଢ଼, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ଦୃଢ଼, ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେମିତି ଏ ପିଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାର, ଏ ସମସ୍ତେ ଜପୁଛନ୍ତି, ଚାଲରେ ଇଏ ଜପ କରିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଏ ମନଟା କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, ଇଏ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ନା ମନଟା ଧୀରେ 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 ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସବୁ ଶିଖିଗଲୁ, ଏବେ ବସିକି ଘରେ ଜପ କରିଦେବା ଏକଲା, ହେବନି। ଆପଣ କହିବେ କି ନା ହେବନି, ତ ମନ ସେଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଘର କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଇବ, ଆରେ ଘରେ ପରିବା ନାହିଁ, ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଦୁନିଆ କଥା ଚିନ୍ତା ଆଇବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନା, ସେ ଜପ କରୁଥିବେ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିକି ଆମର ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ପଳାଇବ। ସେମିତି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଆମେ ଜପ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ। ତ ଆମେ ତ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ସରେଇବା। ମନଟା ଆମର ବେଶୀ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମର ଖାଲି ନିଜର ହିଁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଖାଲି ଆମର ମନ, ନାଇଁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅବସ୍ଥା। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ମନଟାକୁ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ କଳିଯୁଗ ଲୋକ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି
ସେ ମଧ୍ୟ ମନଟାକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସୌବରୀ ମୁନି। ସୌବରୀ ମୁନି ଇଏ ବାହାର ଜଗତର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ବୋଲିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯମୁନାର ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ରହିକିରି ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ତପସ୍ୟା କଲେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲା କୋଉଠିକି? ବୃନ୍ଦାବନ। ଆସିକି ତାଙ୍କର ତ ଆଧାର କ'ଣ ମାଛ, ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ମାଛୁରୀ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା ଧରିକି ଉପରକୁ। ସିଏ ଉଠିକିରି କହିଲା ଏଇ ଗରୁଡ଼ ସାବଧାନ, ମାଛ ଖାଇବନି ଏଇଠିର। ସେ କହିଲେ ମୋର ତ ଆଧାର, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇନି, ମୁଁ ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମୋର ତ ଆଧାର। ସେ ମେଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ପଳେଇଲା। ଯେମିତି ମାଛ ଧରି ପଳେଇଲା ଇଏ ପୁରା ରାଗିଗଲେ ସୌବରୀ ମୁନି। କ୍ରୋଧରେ ରାଗିକିରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ? ଗରୁଡ଼କୁ। କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନା ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। କେତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ! ସେ ଗରୁଡ଼ ବି ବୈଷ୍ଣବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବାହନ କରି ନେଉଛି, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତମେ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ, ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେବ ତମେ ଜାଣିଛ କି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗରୁଡ଼ାକୁ ଆସିଲେନି, ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଆସିଲାନି ବୋଲିକିରି ଖବର ମିଳିଲା କାହାକୁ? ଯେଉଁ ସର୍ପ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ କାଳିଅ ନାଗ, ଖବର ମିଳିଲା। ସେ କାଳିଅ ନାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ, ସିଏ ଆସିଲା ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ମାଛ ସିନା ଇଏ ରକ୍ଷା କଲା, ଯମୁନାରେ ନଦୀରେ ଯେତିକି ମାଛ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗ ମରିଗଲେ। ତ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ହାଁ, ସବୁ ମାଛ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ? ଇଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ତାର ନିଜର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ଗରୁଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ସେ ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ ମାଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ, ପୁରୁଷ ମାଛ ସେ ସଙ୍ଗ କରିବାର ସେ ଦେଖିଲେ, ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ବାହାରିକିରି ମହାରାଜ ମାନ୍ଧାତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାରାଜ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର 50ଟା କନ୍ୟା ଥିଲା। ମାନ୍ଧାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ କିଛି କନ୍ୟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସୌବରୀ ମୁନି ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତର ସବୁ ଝୁରି ମାନେ ରୋମ ଜାଗ ପୁରା ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, କିଛି ନାହିଁ ହାଲତ। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କେମିତି କନ୍ୟା ଦେବି? ନାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ନାଇଁ କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର 50ଟା କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି, ସେ କନ୍ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେବେ। ତ ସେ ମୁନି ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ କରିଦେଲେ। ଗଲେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, 50ଟା ଯାକ କନ୍ୟା ବାହା ହେଇଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ ସେ ନିଜ, ସବୁ ଯାକ କନ୍ୟା ବାହା ହେଲେ। 50ଟା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହଲ କରିଦେଲେ। ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହଲ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ତୁମ ତ ମନ ତ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲାନି ନା, ମନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ପାଖରୁ କନେକ୍ସନ୍ କଟିଗଲା। ଭଗବାନ ପାଖରୁ କନେକ୍ସନ୍ କଟିକିରି ତୁମ ସଂସାର, ହଜାର ସଂସାର ଆମ କରିଦେଲା। ତ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ମିଳିଲା କ'ଣ? କିଛି ମିଳିଲାନି, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇକିରି ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଲେ, ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଇଏ ସୌବରୀ ମୁନିକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ମନ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ତ ଆମ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଆମର ତ ମନ ସବୁବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଆମକୁ ତ ଧୋକା ଦେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମକୁ ମନ ଧୋକା ଦେଉଛି, ଦେବ କ'ଣ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଯାକ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ 24 ଆୱାର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆଖି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଆସୁଛି, ସିନେମା ଆସୁଛି,
ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ତ ମନ ତ ଦୁଷ୍ଟାମି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଟିଭି ଗୋଟେ ଦେଇଦା ବୋଲେ ତ ସେ ଧାଇଁବ ମହାମନ୍ତରେ ଆଉ ମନ ଲାଗିବନି ଲାଗିବ ତାକୁ ଯଦି ଧେଇଦେବ ଏ ପିଲାଟା ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କହିବ ମା ମୋତେ ଚାକୁଟା ଦେତି ମୁଁ ହେଲେ ପରିବା କାଟି ମା ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ଦେଇଦେବ ଚାକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିକିରି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଟିଭି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଦେଖିବା ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି କି କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ଆମର ମନଟା କେମିତି ସଂଯତ ହେବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ତା ସାଥିରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଜପ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଜପ ତା ସାଥିରେ କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ସେ ବହିଟା ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଜପ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଜପ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହରେ ନାମ ଏବ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତେବ ଗତିରେ ଅନ୍ୟଥା ଏ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯଦିଓ ଆମକୁ ହରିନାମ ନେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହରିନାମ ନେବାରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ପିତା ମିଶିଟା କ'ଣ ପିତା କି ମିଶିଟା ପିତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଜେଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିବ ସେ ମିଶିଟା ତ ଭଲ ପିତା ଆଗା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ମିଶିରି ଆଗା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ମିଶିରି ଖାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଜେଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ମିଠା ଲାଗିବ ସେମିତି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦିଓ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମଧୁର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କଲା ବେଳକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବା କେତେଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆମ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ହରିନାମଟା ମିଠା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇନି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଳା କଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାଳାରୁ 2 ମାଳା କଲା ବେଳକୁ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହରିନାମରେ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ନଷ୍ଟି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହରିନାମ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରାଧ ନାମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ନାମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ 3 ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନାମ ଜପ କରିବେନି ଖାଲି ମାନେ ମନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ କରି କେମିତି ଜପ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ନାହିଁ ଅଛି କ'ଣ ଫଳ ଅଛି ନା ଭୌତିକ ଫଳ ଅଛି ଧନ ମିଳିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ ଯାହା କାମନା ଅଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅପରାଧ ନାମ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ କରି ଜପ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ ନାମ ତ ଅପରାଧ ନାମରେ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଧନ ମିଳିବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ସେସବୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେସବୁ କି ସେସବୁ ନାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ ସେଇଟା ମିଳିବନି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ନାମ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ନାମ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଅଜାମିଳ ନାମାଭାସ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ନାମାଭାସ ଅଜାମିଳ ନାମାଭାସରେ ଅଜାମିଳ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ପାପ ନଥିଲା ସବୁ ପାପ ଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନାରାୟଣ କହିବାର ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅପରାଧ ବି ନଥିଲା
ସେ କାହା ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଅଜାମିଳ ତମର ପାପ ସବୁ ପଳେଇଛି, ଅପରାଧ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ଅଜାମିଳକୁ। ତାପରେ ସିଏ ଗଲେ ହରିଦ୍ୱାର, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକିରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁରା ମନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। 20 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ, ସେ ଦୂତମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିମାନ ଧରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ନାମର ଫଳ ନାହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଫଳ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରା ବହୁ ଜନ୍ମ କରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତବୁ ତ ନ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପଦେ ପ୍ରେମ ଧନ। ଏମିତି ମନ ନ ଲଗେଇ ଅପରାଧ ନାମ ଏମିତି କେତେ ଜନ୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବନି। ଭୌତିକ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୌତିକ ସାଗରକୁ ଆସିବ, ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆସିବ। ବାରମ୍ବାର ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆସିବା। ତ ଆମର କ'ଣ ମନ ଅପରାଧ ନାମ ଏମିତି ମନ ନ ଲଗେଇ ଜପ କରିବା ନା ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବା? ହଁ, ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବା। ଯଦି କରିବା ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଗଲେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନା। କୃଷ୍ଣ ମିଳିଗଲେ ତୁମକୁ ତା ସାଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବେନି ଏତେ ସହଜରେ। ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି କାମନା ବାସନା ଅଛି, ନାଇଁ ଦେବେନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ସାଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେନି ତୁମ ଶୁଦ୍ଧ ଯୌବନ ନ ହୋଇନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଥିରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିନାମ ଏହି ମାତ୍ର ଚାଏ ସଂସାର ଜିନିତେ আর কোনো বস্তু নাই। সাধু সঙ্গে হরিনাম এই মাত্র চাଏ। তো এইটা হচ্ছে আমার চাଏ, চাଏ মানে ইচ্ছা। এটা কলে আমার ধীরে 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 মন সংযত হব। ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।